लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम वाक्य मोते सोचे करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए। तुम वाक्य मोते सोचे करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए। तुम वाक्य मो प्रदीप, पथ कढ़ाइनी दुर्गम चला पथे रही साथे मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। आशा साउंड स्टूडियो माध्यम रे लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री प्रभुंकर दास आचार्य संग्राम केशरी सिंह संवाद सीडी ईश्वरंक संतोषजनक उपासक उपस्थापना करुछि। प्रिय बंधु, प्रभुंकर उपासना करने निमंते आमे तांको गृह को प्रति सप्ताह रे जाऊ। सेही उद्देश्य ही ताहांको नाम रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न अवसर रे आमे एकत्रित हेउ। हेले आमे केबे निजको पचारिचु कि मोर उपासना प्रभु कण आज ग्रहण करिसंती ना मु कईनर न्याय अग्राह्य होई गृह को बाहुड़ी आसीची। प्रिय भाई और भौणी, सत्य उपासक मानू ईश्वर आज खोजुअछंती एवं ताहांको संतोषजनक उपासकों को पाइले से अनेक खुशी हुअंती। हेले सेहीपरि जड़े उपासक थिले हेबल। जदिओ से अल्प समय निमंते बंचिले तथापि ईश्वरंक संतोषजनक उपासक भावरे बंचिले। आपण माने एई सीडीटी मन ध्यान दे शुणंतु एवं अन्य मानकु मध्य शुणिबाको उत्साहित करंतु। प्रभुंकर आत्मा आपणक सह निभृतरे कथा हेउंतु, एहा ही आमर प्रार्थना। प्रिय बंधु, आंतरिक नमस्कार एवं शुभेच्छा जनाए। प्रभु एई अवसर रे एई सुजोग रे आमान को ताहांकर वाक्यर निकटवर्ती हेबा पाई साहाय्य करि अछंती, अनुग्रह रे समय दे अछंती। मु सेति पाई प्रभु को धन्यवाद दिए एवं आपण को मध्य धन्यवाद जनाए। आपण समय बाहर करी ईश्वरंकर वाक्य शुणिबार निमंते बसी अछंती। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमने ईश्वरंक वाक्यरु जो प्रसंग उपरे चिंता करिबा ताहा हेउची ईश्वरंक संतोषजनक उपासक। एथि निमंते ईश्वरंक वाक्यरु जो अंशटी मनोनीत करा जाइछि ताहा आपण पाइबे। एब्री पुस्तक तार 11 अध्याय 1 पदरु आरंभ करी 4 पदर शेष पर्यंत। एठारे एपरि लेखा जाए, विश्वास प्रत्याशित विषयर मूलभूमि और अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान। तद्वारा प्राचीन माने तो सुख्याति लाभ कले। विश्वास द्वारा आम्भे माने बुझुचे समस्त विश्व ईश्वरंक वाक्य द्वारा रचित। अतएव कौनसी प्रत्यक्ष विषयरु दृश्य विषय उत्पन्न होई नाही। विश्वास द्वारा हेबल ईश्वरंक छामुरे कईन अपेक्षा उत्कृष्ट बलि उत्सर्ग कले और तद्वारा से धार्मिक बोली साक्ष्य पाइले। ईश्वर निजे तांको दान संबंध रे साक्ष्य देले, आउ से मृत हेले हैं विश्वास द्वारा आज पर्यंत कथा कहूअछंती। आम माने ए वाक्य मध्य को जीवा पूर्वरु आसंतु प्रभुंकर शरणागत हवा प्रार्थना करिबा। मंगलमय परमेश्वर,
ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ରୋଟି ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଥେୟ ଭାବରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମମାନେ ପାଠ କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତହିଁର ମର୍ମକୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ସେଥିରୁ ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମ ଅନୁରୂପରେ ଗଢ଼ି ନିଅ। ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସମୟର ଭାର ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଏବ୍ରୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ। ସେମାନେ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ମଣିଷ ନଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଳି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଦେଲେ, ସେମାନେ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ଆପଣାର କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଦୃତ ଲୋକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସେହି ଆଦର୍ଶ ଜୀବନରୁ, ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ଘଟଣାର କଥା ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯେପରି ଆମମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଉତ୍ସାହ ପାଇବା। ତିନୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଦୁଇ ବିଭାଗରେ, ପୁରାତନ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ଦୁଇ ବିଭାଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହା ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିପାରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇପାରିବା, ଗଠନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ଏହି ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମାନେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ମାନି ନେବାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଜଣାଗଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଠ କରୁଅଛୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଜୀବନ ହୋଇଅଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସର ବିବୃତି ଦେଇ ଲେଖକ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ମୋର ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଏହାର ମାନେ କ'ଣ। 2 ପଦରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନମାନେ ତ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ
ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। କାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୁହାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନିଜଠାରେ ନୁହେଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାଙ୍କର କଥିତ ଏବଂ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ। ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ସେ ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାଶନକୁ ମାନି ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରି ବୁଝି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ଏହି ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କଲେ, ସେହି କାଳର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ କି ସେହି ବଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଏ କି ଆଉ ସେହି ମରିୟମର ପୁଅ ନୁହେଁ? ଓ ସେମାନେ କିଡ଼େ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ, କ୍ଷୀଣ ହେଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଶୋଷ ଲାଗିଲା, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ, ସେ ଚାଲିଲେ, ଉଠିଲେ, ଶୋଇଲେ, ବସିଲେ, କଥା କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସବୁକିଛି କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇକି ବାସ କଲେ, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପିତା ଏକ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାବି କରି କହିଲେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛି, ଏ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଠି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାହା କେଡ଼େ ଶୋଚନୀୟ ଘଟଣା ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖାଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଅଥଚ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଅତଏବ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। କେମିତି ଆମେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଆମମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ହେବଲ। ହେବଲଙ୍କର ଉପାସନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ କରିଥିବା ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଅଛି ସେହି ପଦରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାହାଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଉପାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସକ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନାକାରୀ ଦଳ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଗୃହକୁ, ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଳୟକୁ ଯାଇଥାଉ।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରେ ସପରିବାରରେ ଆମମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବାର ନିମନ୍ତେ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମମାନେ ଆଣ୍ଠୁପାତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଏକ ଉପାସନାର ଜୀବନ ଅଟେ। ଉପାସନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀର ଉପାସନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଏବ୍ରୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଲେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପାସନା ବିଶ୍ୱାସରେ କରାଯିବାକୁ ହବ। କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସରେ କରାଯିବାକୁ ହବ? ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉପାସନା କରୁଅଛି ସେହି ଈଶ୍ୱର ମୋହର ଉପାସନାକୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେବେଲଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ହେବେଲଙ୍କର ଉପାସନା ବିଶ୍ୱାସର ଉପାସନା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ହେବେଲଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହେବେଲଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଉପାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହେବେଲଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ହେବେଲଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ ସେହି ଚାରିପଦକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଠ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କଇନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଉପାସନାର ନିୟମ, ଉପାସନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ବଳିଦାନର ବିଷୟଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ସଂସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଦମ ଆଉ ହବା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ସେମାନେ ଏଦନ ବଗିଚାରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବଳିଦାନର ବିଷୟରେ, ଏହି ଉପାସନାର ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ କରିକି ପଠାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାକୁ ଢାଙ୍କିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ପଶୁର ଚର୍ମରେ ସେ ଚର୍ମର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲେ। ସେହି ବିଷୟଟି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସୂଚାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ବଳିଦାନ କି ପ୍ରକାର ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ମୋଚନ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ କ୍ଷମା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପାପୀକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ, ରକ୍ତପାତ ବିନା, ବଳିଦାନର ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରଥମେ ଏଦନ ବଗିଚାରେ ଘଟୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସଂସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦମକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଯେତେ ଥର ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ବିନା ବଳିଦାନରେ ମୋ କତିକି ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମଠାରେ ପାପ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ହେବେଲ ନିଜର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବିଷୟ ଶିଖିଥିବେ ଆଦମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ। ହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆଦମଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିବା ଆଦମ ନରବଂଶର ପ୍ରଥମ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ କଇନ ତାହାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ସେହି ହେବେଲଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁକି ଏହି ତାଲିକାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି? କାରଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ, ଆଦମ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ସେ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ନିଜ ବାଟରେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହେବଲ ବାପାଙ୍କର ଠାରୁ এই ସମସ୍ତ ଘଟଣାର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଶୁଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ହେବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବଳିଦାନ ନେଇକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଏହି ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କେବଳ ଏହି ପଦରେ ନୁହେଁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରୁ 5 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆମମାନେ ହେବଲଙ୍କର ସେଇ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁ। ସେ କ'ଣ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରୁ 5 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସମୟାନୁକ୍ରମେ କଇନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ହେବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର ପ୍ରଥମଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର କଇନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ଏହେତୁ କଇନ ଅତି କ୍ରୋଧ କରି ଅଧମୁଖ ହେଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଉପାସନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆସିନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପାସନାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଜନା କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ନ ଯାଉ, ଆମମାନେ କିଛି ଉପହାର ନେଇକି ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି କି? ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ହିଁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ହାତରେ କିଛି ନହେଲେ ମିଠା ତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଅତି ନିଜର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ପୋଷାକ କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତାହା କରୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ଆସିବା? ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବି? ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ହେବଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଛାମୁକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ହେବଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଭେଟି ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭେଟିରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇ ଭେଟିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ମେଷ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମେଷକୁ କି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭେଟିକୁ, ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜର ବଳିଦାନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିଅଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ତାହା କରୁଅଛନ୍ତି? ସେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ମେଷର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣା ପାପର ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷମା ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ କଇନଙ୍କର ବଳିଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଳି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭେଟି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଏକ, ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ହେଇକି। ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ, ଆମମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ନିଜକୁ ନ ଦେଇ
हजार हजार नैवेद्य प्रभुଙ୍କ उद्देश्य समर्पण कले ସେଥିରେ କିଛି फरक पड़िब ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। परमेश्वर मोर नैवेद्य पूर्वर मते आवश्यक करती, मते चाहती, से मते प्रथमे पाइबाकु चाहती, कारण मु ताहांक ठारू निज पाप द्वारा विमुख होइकी चली जाइथिबा लोक अटे। जो पर्यंत मु फेरी नाही, जो पर्यंत मो ताहांक कतिके आसी नाही, मो हजार नैवेद्य नहीं कि तांकु देले मध्य सेगुड़िक ग्रहणीय हब नाही। हेबल निजक प्रथमे उत्सर्ग कले, कईन ताहा कले नाही, निज बाटरे चलिले, निजर निर्देश निजर चालनारे आउजिले, निजर मन मुताबक कार्य कले। आउ सेथिपाई परमेश्वर कईन को ग्रहण कले नाही। से कहीदेले, कईन तुमे मध्य हेबलंक भली उत्कृष्ट बलि उत्सर्ग करिबा पाई पारिब, तुमे करि पारिथांत, किंतु तुमे करिबाकु चाहिलो नाही। देख मु तुमको सतर्क करे दूची, सावधान हुओ, तुम्हें ए प्रकार न कले पाप द्वार पाखरे छकी रही, ताहा तुमको ग्रास करिबा पाई, तुमको आक्रांत करिया पाई, तुमको बांधी पकैया पाई एवं मो ठारू आहुरी आहुरी दूर को नहीं जिबा पाई से सुजोग खोजुचे। किंतु तुम्हें हेबलंक भली करि पारिब? तुम्हें काहेकि अधमुख होउच? काहेकि तुम्हें इच्छा करुना हो? मु सेतिपाई तुमको ग्रहण करि पारु नाही। तुमे हेबलंक भली निजकु समर्पण कर एवं तुमर बलिदान नहीं कि आस, मु तुमको ग्रहण करिबी। किंतु दुखर कथा, कईन ताहा कले नाही। हेबल से केमितिका बलि उत्सर्ग कले? एक तो से पशुपालक थिले एवं पशुपालक हेतिबारु तांक पल मध्यरु निखुंत एवं सुंदर पशु मानकु से बलि निमंते उत्सर्ग करिया पाई आनिले। लेखा जाए जे से अपना पलर प्रथम जात शावक मानकु से नहीं कि आसिले। भाई भणी माने सेटा होची विशेष विषय। से होम बलि उत्सर्ग करछंती, जहा परमेश्वरंकर निमंते संपूर्ण बलि अटे। होम बलिरु किछि अंश रही जीव नाही, ताहा संपूर्ण रूपे बेदीरे दग्ध हब। आउ सही बलि से नहीं कि आसु अछंती उत्सर्ग करिवार निमंते, से मध्य पापार्थक बलि उत्सर्ग करुअछंती। पापार्थक बलि मध्य बेदीरे संपूर्ण दग्ध हब, सेथिरु किछि हेले अवशिष्ट रहिब नाही। ए दुई प्रकार बलि से एकत्र उत्सर्ग करुअछंती। एवं कि प्रकार पशु को नहीं कि प्रकार मेष को नहीं कि उत्कृष्ट निखुंत 1 वर्षीय मेष शावक मान को नहीं कि पुणी लेखा जाउची स्पष्ट भाव में पलर प्रथम जात शावक मान को नहीं कि। प्रिय माने, से केमिति प्रथम जात शावक मान को पृथक करी रखिले एवं से मानकर कि प्रकार प्रतिपालन कले। जेतेबेले तांकर पलर मेसी सबु शावक प्रसव करिया को लागिले, जो मेष जेबे भी प्रथम शावक को जात कला, सांगे सांगे हेबल ताकू रेखांकित करी पकोते, ताकू चिन्हित करी पकोउथिले। होई पारे नियार गोटे दाग देकी ताकू ए प्रकार चिन्हित करी पकोउथिले, जेमति कि ताहा ईश्वरक पाई पृथकीकृत बोली जना पड़िबो। किंबा किछि गोटे रंगरे ताकू रंगायित करी पकोउथिले, जेमति कि ताहा अन्य मेषमानक ठारू पृथक बोली जना पड़िबो। आउ से प्रकार से कले पलर तांकर से मेषमानक ठारू प्रथम जात मानकु से अलगा कले, से मानकु अलगा प्रतिपालन कले। ताहा नुहे से निजर पल को संपूर्ण रूपे प्रतिपालन कले, किंतु एमानक विषय विशेष जत्नवान होउथिले निश्चय, कारण से जानिथिले ए गुडिक से सदा प्रभुक उद्देश्य रे पृथक करुअछन्ते। भाई भणी माने, आम माने प्रभुक निकट को आसीबा समय रे जहा प्रभुक निमंते आम माने देबाकू चाहू, गृहरु बाहरिबा पूर्वरु ताहाको प्रथमे पृथक करू। अनेके मंडली उपासना रे दान दवा समय जेतेबेले दान पात्र सम्मुख को आसे, सेतेबेले से माने पर्स बाहर करी सेथिरु किछि बाहर करी देबा पाई चाहंती। बरं भल हबो आमे घरु बाहरिबा पूर्वरु ईश्वरंकर निमंते किछि पृथक करी रखो, जहा माने ईश्वरंको उद्देश्य रे उत्सर्ग करिबा को पारिबा।
ଓ ଆମମାନେ ସେହିଦିନ କେବଳ ପୃଥକ କରିବୁ ତାହା ନୁହେଁ, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରୁ ସେହି ଦିନ ଉପାସନାର ଦିନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆମମାନେ ତାହାକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଯେମିତି ରବିବାର ଉପାସନାର ସମୟ ଆସିଲେ ଆମମାନେ ସେହି ପୃଥକୀକୃତ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବା, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାନର ପରିମାଣଟା ବଢ଼ିଯିବ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଆମମାନେ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରୁ, ବିବେଚନା କରୁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଉଅଛି, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ନାମକୁ କମେଇବାର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପୃଥକ କରେ ଓ ସେ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ, ତାହାକୁ ମୁଁ ଅବହେଳା ନ କରେ କିମ୍ବା ନଗଣ୍ୟ ମନେ ନ କରେ, ସାମାନ୍ୟ ମନେ ନ କରେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହତ୍ ଅଟେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଚାହାନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଉ ତାହା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ସେତେ ଭଲ ଅଟେ। ପରିମାଣ ସେ ବିଲକୁଲ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଯେ ଅଂଶକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାହା କେତେ ଅଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିମାଣ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଣୁଥିବା ଅଂଶର ପରିମାଣ ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ତା ପଛରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ସେ ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗୀ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ସେ ଅଂଶର ବିଶେଷ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ହେବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପଲରୁ ନିଖୁନ୍ତ ମେଷମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମଜାତ ମେଷମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେହି ମେଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହେବଲଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାସନା, ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳିଦାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ହେବଲଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଉପାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ହେବଲଙ୍କର ଉପାସନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା। ସେ ମେଷକୁ ବଳି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକ ତ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପାପ ସହିତ ସେ ସାଲିସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ହେବଲ ସେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହି ବଳିଦାନ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବିବେଚିତ ହେବି, ମୁଁ ପବିତ୍ର କରାଯିବି, ମୁଁ ଶୁଚି କରାଯିବି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଆପଣାର ନୈବେଦ୍ୟ, ଆପଣାର ବଳିଦାନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଘୋଷଣା କଲା, ସ୍ୱୀକାର କଲା, ଅଙ୍ଗୀକାର କଲା। ଅପର ପକ୍ଷରେ ହେବଲଙ୍କର ନିଜର ପାପମୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଉପାସନାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଉପାସନାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାସନାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ଏକ ତ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଛୁ, ସେ ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ, ନ୍ୟାୟବାନ ଏବଂ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏହି ହୃଦବୋଧ ଆମଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ, ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆମମାନେ ହୃଦବୋଧ କରୁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ, ସେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଭୟ ଏବଂ କମ୍ପର ସହିତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତା ନ୍ୟାୟପରାୟଣତାକୁ ଆମମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁ, ମାନି ନେଉ, ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ଦେଖୁ, ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେବୁ ନୁହେଁ କି? ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା, ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ସତ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ, ହୃଦୟର ସରଳତାରେ, ନମ୍ରତାର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଓ ଧାର୍ମିକତା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିନାହୁଁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବାକୁ ଆମମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପାପ ଆମଠାରେ ଅଛି। ଆମେମାନେ ପାପୀ ଅଟୁ, ଆଉ ସେହି ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ହେବ, ସେହି ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବିଷୟଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଅଛି। ଯଦିବା ହେବଲଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି କୌଣସି ବଳି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବଳିକୃତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏକାଥରକେ ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ବଳିକୃତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ବଳିଦାନ ମୋର ପାପରୁ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କରେ, କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ଢଳା ଯାଇଥିବା ବହି ଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି, ଏହି ବିଷୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ସେଇ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ଆସିବା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଉ ଆମର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ହେବଲ ପାପର ମାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ବିଷୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ପାପ ଯେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ, ବିନାଶକାରୀ ବିଷୟ, ଏହାକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକି ସେ ଆସିଲେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ଉତ୍ତାରେ କେମିତି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା? ହେବଲଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ କଥା କହେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଧାର୍ମିକର ବଳିଦାନ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ହେବଲଙ୍କର ବଳିଦାନ କଥା କହେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଅଛି। ପ୍ରିୟଗଣ, ହେବଲଙ୍କର ଉପାସନା, ବଳିଦାନ ଏବଂ ହେବଲଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହୁଅଛି। ହେଲେ ହେବଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ କଥା କହୁଅଛି? ହେବଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କହେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଦିନେ ସେ ନେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32 ଅଧ୍ୟାୟ 43 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କର, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ବିପକ୍ଷ ଗଣଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ତାହା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର ଆମ୍ଭେ କରିବା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାୟର ରାୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟର ରାୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ନ୍ୟାୟବାନ, ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ଫଳ ଦେବେ।
ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସାଧନ କରିବେ। ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ନିରୀହ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ହେବଲ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତଥାପି କଇନ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଈର୍ଷା କରିକି, ହିଂସା କରିକି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈର୍ଷା ଆଉ ହିଂସା କେଡ଼େ ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପାରେ ନାହିଁ, ସହଜରେ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ ବିନାଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛାଏ ନାହିଁ। ହିଂସା ଆଉ ଈର୍ଷା ଦୁଇଟି ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଈର୍ଷା କରେ। ଜଣେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିଶାଳୀ ହେଇକି ବଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଣେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଗଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କି ତାକୁ ଜଗତରୁ ପୁରାପୁରି ଲୋପ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଈର୍ଷା ହିଂସା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ, ସେଥିରୁ ପୃଥକ ରହନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଚଳେଇ ନେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମାରାତ୍ମକ ପାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ହେବଲ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଥଚ ବଦ୍ଧ କରାଗଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ଡାକକୁ ଶୁଣିଲେ। କଇନକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ହେ କଇନ, ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ହେବଲ କେଉଁଠାରେ? କଇନ କହିଲା, ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ଭାଇ ଯଦି ଭାଇର ରକ୍ଷକ ନ ହବ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ତାହାର ରକ୍ଷକ ହେବେ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର, ପଡ଼ୋଶୀର, ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍କନ୍ଧ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ଆରେକର ରକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ, ଏକ ଆରେକ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ମୋ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କଇନ କହିଲେ, ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ ଯେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦେଖ କଇନ, ତୁ ସେଇ ବାହାନା କରି ଖସି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୋ ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଡାକ ପକଉଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତୁ ଜଗତରେ ଜଣେ ପଳାତକ ହବୁ, ମୋ ଛାମୁରେ ଆଉ ତୁ ରହିବୁ ନାହିଁ। କଇନ ନିଜର ଦଣ୍ଡକୁ, ନିଜର ଦୋଷକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ବିବରଣର କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେବଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏ କଥା ଘୋଷଣା କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧ କରିବେ। ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତପାତ ହୋଇଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ, ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ରକ୍ତପାତର ଦିନେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେବଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହେ, ତାହା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଧର୍ମାଚରଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସକ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେବଲଙ୍କୁ ଯେପରି ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦିଆଗଲା। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦୂରରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ପ୍ରକାର କି ଈର୍ଷା କରିବେ, ହିଂସା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକତାର ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାପ ସହିତ, ସଂସାର ସହିତ ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆସୁ ଆମମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ସେହି ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭକ୍ତି କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସକ ହେଉ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ହେଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯିବ, ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହିଯିବା ପଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରମେଶ୍ୱର ନେବେ। ସେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ସେ ତାହାର ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ସେ ସେଥିର ସମୁଚିତ ଫଳ ଦେବେ। ଦିନେ ସେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ହେବଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଅଛି, ଘୋଷଣା କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ହେବଲଙ୍କର ବଳିଦାନ, ହେବଲଙ୍କର ଜୀବନ, ହେବଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। କ'ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି? ଯେ ହେବଲ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇପାରେ, ହେବଲ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ଯାପନ କଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗା ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବିବେଚିତ ହେଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ବିବେଚିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଈଶ୍ୱର କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହେ ଜଗତବାସୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରିଅଛୁ, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଅଛୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆଉ କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପାପକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ ଆମମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି? ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ନାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ସର୍ବମହାନ ନାମ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ସେହି ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେ ନାମର ଅର୍ଥ ହିଁ ସେଇଆ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଦୂତ ଆସି ଉଭୟ ମରିୟମ ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜାତ ହେବ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ନାମ ଦେବ। ଯୀଶୁ ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ମୁକ୍ତ କରିବେ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେହ ଧାରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ହିଁ ପରିଚିତ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ତାହାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ନିର୍ଭର ରଖି, ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି, ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସାକୁ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗିତ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବେଚନା କରୁ। ହେବଲଙ୍କର ଉପାସନା ବିଶ୍ୱାସର ଉପାସନା ଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ବିଶ୍ୱାସର ଉପାସନା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରି ଯେଉଁ ଉପାସନା କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଉପାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା,
जो उपासना विषय में परमेश्वर कही अच्छे तुमने अपना ओष्ठाधर अंतर उत्सर्गित प्रशंसार बलि धन्यवादार्थक बलि उत्सर्ग कर एवं कहुई प्रकार रोमी 12 अध्याय आपणा आपणा शरीर को सजीव पवित्र एवं ईश्वर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर ताहा ही युक्तियुक्त आवश्यक यथार्थ ग्रहणीय उपासना अटे। प्रिय बंधु से प्रकार उपासना प्रभुंक निकटरे नित्य नित्य उत्सर्ग करो एवं हेबलंक सदृश ईश्वरंक संतोषजनक उपासक परिणत हो। प्रभु आपण को मते साहाय्य करंतु से परि भावरे ताहांकर सुग्राह्य व्यक्ति हेबा पाई एवं आम्मानक द्वारा उत्सर्गित नैवेद्य ताहांकर सुग्राह्य नैवेद्य हेबा पाई साहाय्य करंतु। प्रभु आम्मान को आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। आम्भमानक मध्यरे पालक अमित जेना महाशय अच्छन्ति से आम्मानक प्रार्थना रे आगे नेबे। धन्यवाद 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 प्रभु आमाने तुमर स्तुतिबाद तुमर महिमा तुमर गौरव तुमर संभ्रम तुमर आराधना करुछु कारण तुमे महान प्रभु तुमर जिते प्रशंसा कले जिते तुमर गौरव कले सेते कम प्रभु केते आमान को तुमे दया करिछो केते आमान को अनुग्रह करिछो प्रभु तुमर दासंक मुख द्वारा तुमर समस्त वाक्य तुमे प्रदान करियछो प्रभु सेही वाक्य द्वारा तुमे आमान को हृदय को परिपूर्णता देइथिबा तो आमे तुमको धन्यवाद दउछु प्रभु जो वाक्य आमे शुणियोछु प्रभु से शुणिबा वाक्य प्रति अधिक अधिक जेपरि आमाने मनोजोग हेइ पारु तुमे आमान को सहाय्य करो। हालेलुया 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 प्रभु तुमे धन्य तुमे गौरव पायबेक मात्र योग्य प्रभु आमाने शुणिलु प्रभु ओ प्रभु से संतोष जनक उपासना जेपरि आमे करि प्रभु हो प्रभु तुमे आमान को अनुग्रह कर प्रभु आमान को उपासना रे तुमे संतोष पा प्रभु जो माने वाक्य शुणिचंदी प्रभु समान जेपरि से वाक्य द्वारा और अधिक अभिषेक पाइबे तुमर पवित्र आत्मा रे आहुरी परिपूर्ण प्राप्त होबा पारिबे तुमे सहाय्य कर प्रभु कारण वाक्य रे में देखुछु प्रभु विश्वास बिना तुम संतोष पात्र होबा असंभव हो प्रभु आज आमाने तुम निकट रे प्रभु प्रार्थना करूछु प्रभु प्रत्येक तुमर पवित्र आत्मा रे पूर्णता दियो प्रभु एई दिन मान को मध्य रे वाक्य श्रवण करिबा द्वारा समान जेपरि तुमर सत्य आत्मा रे संतोष जनक उपासना जेपरि करि पारिबे तुमे सहाय्य करो प्रभु तुमर दासों द्वारा जो वाक्य तुम्हें प्रकाश करिछो से वाक्य सत्य प्रभु तुम्हें ही सत्य प्रभु से वाक्य द्वारा प्रत्येक पवित्र आत्मा को अग्नि रे पूर्णता दे तुम्हें सहाय्य कर प्रभु प्रत्येक मुहूर्त रे प्रभु तुम लोक मान जेपरि तुम प्रति मनोयोगी हेबे तुम वाक्य प्रति मनोयोगी होबा पारिबे कारण वाक्य लेखा जे जो जन सदा प्रभुंकर वाक्य रे मनोयोग करे से प्रभुंक ठारू अनुग्रह पाए मंगल पाए प्रभु आमाने तुम चरण तले प्रार्थना करूछु प्रभु आमाने जे प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक समय रे तुमको अपना सम्मुख रखी पारिबो आमान को तुमे सहाय्य करो प्रत्येक समय रे प्रभु तुम नाम जेपरि गौरव करि पारिबो तुमे आमान को सहाय्य करो जो वाक्य आमे सुनिछु से वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हो तुमे अनुग्रह प्रदान करो कारण पाउल कहंती सुना जाइतिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी होबा उचित काले आमे लक्ष्य भ्रष्ट हो। हां प्रभु तुमे आमान को आशीर्वाद करिछो तुमे आमान को तुमे दया करिछो तुम वाक्य रे तुमे आमान को सहित कथा कहिछो से पे आमे तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु एई समय रे प्रभु हम प्रत्येक तुमे अनुग्रह करो हम प्रत्येक तुमे दया करो श्रोतामान को मध्य तुमे आशीर्वाद करो प्रभु अधिक अधिक समाज जेपरि तुमर नियम प्रति दृष्टिपात करि पारि तुमे सहाय्य करो प्रार्थना सुनियछो तुमर पवित्र महानाम को धन्यवाद दे तुम नाम रे आमे मागुछु आमेन। प्रिय बंधुगण एहिपरि विभिन्न प्रसंगमूलक ईश्वरक वाक्य आगामी दिन मानकरे प्रभुंक दासमानक मुखरु आपण माने सुनी पारिबे सीडी माध्यम रे। जदि आपण एई सीडी रो अन्य प्रसंग गुड़िक सुनिबा निमंते आग्रही तेबे आमको 9778 55537 अबा 993 774 2135 अबा 94372 84415 रे जोगाजोग करिबा पई अनुरोध करूछु। धन्यवाद।